হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমরা ক্লাস 8 এর রিভিশন লেসনে যা যা অ্যাক্টিভিটি রয়েছে সেই অ্যাক্টিভিটির উত্তরগুলো দেখে নেব। লেটস গেট স্টার্টেড। অ্যাক্টিভিটি 1, আন্ডারলাইন দ্য পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। নিচে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে সেখানে পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভস গুলোকে বেছে নিয়ে তার তলায় দাগ দাও। A, the painted house looks beautiful. Painted participle adjective. B, a barking dog seldom bites. Barking participle adjective. C, they submitted a written answer. Written participle adjective. D, the tattered shirt was lying on the mud. Tattered participle adjective. E, the creaking sound of the door awakened the baby. Creaking participle adjective. Activity 2, fill in the blanks with suitable articles or prepositions. নিচে যে শূন্যস্থানগুলো রয়েছে সেখানে সঠিক আর্টিকেল অথবা প্রিপোজিশন বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। Once a poor weaver lived in a village. He was well known as an artist. His beautiful designs on clothes were much appreciated. The weaver earned his livelihood by working hard all day. Activity 3A. Identify the adverbs in each set. Put a tick mark on the adverb. প্রত্যেকটা সেটে যে অ্যাডভার্ব রয়েছে সেই অ্যাডভার্ব গুলো চিনে নাও এবং তার উপরে টিক দাও। 1, 1 এ কি কি আছে? টল সুইটলি চাইল্ড রান, সুইটলি অ্যাডভার্ব। 2, ওয়েট ওয়াক স্লোলি ফুল, স্লোলি অ্যাডভার্ব। 3, হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ওয়াইজ কোয়াইটলি, কোয়াইটলি অ্যাডভার্ব। 4, tomorrow evening careful look, tomorrow adverb. 5, make here incident quick, here adverb. Activity 3B, classify the underlined adverbs according to their functions in the chart given below. নিচে কতগুলো সেন্টেন্স রয়েছে সেই সেন্টেন্স থেকে অ্যাডভার্ব গুলোকে চিনে নিতে হবে এবং সেটাকে সঠিক চার্টের সঠিক স্থানে বসাতে হবে। চার্টে দেখো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, টাইম, প্লেস, ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। আইডেন্টিফাই করে অ্যাডভার্ব গুলোকে সঠিক স্থানে আমরা বসাবো। 1, it is a good habit to rise early, early adverb, early হলো adverb of time. 2, he often comes to our house, often, often adverb of frequency. 3, the nightingale sings sweetly, sweetly adverb of manner. 4, my pet dog follows me everywhere, everywhere adverb, everywhere হলো adverb of place. Activity 4, choose the correct alternative from the verbs given in the brackets and fill in the blanks. ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ভার্বগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে সঠিক ভার্ব বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। A, I am reading a book now. B, Tintin has returned just now. C, when we reached the hall, the film had started. D, the young man boarded the bus while it was moving. E, the Shatabdi Express had left Puri at the scheduled time, yet it failed to reach Howrah on time. Activity 5A, write the positive, comparative and superlative form of the adjectives and fill in the chart given below. নিচে যে চার্ট রয়েছে সেখানে ফাঁকা জায়গাগুলোতে আমাদের অ্যাডজেক্টিভের সঠিক ফর্মটা বসাতে হবে। মানে পজিটিভ দেওয়া থাকলে কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ লিখবো। এরকম ভাবে আমরা চার্টটা ফিল আপ করবো। লার্জ, লার্জার, লার্জেস্ট, তারপরে দেখো মোর বিউটিফুল কম্পারেটিভ দেওয়া আছে, তার পজিটিভ বিউটিফুল, সুপারলেটিভ মোস্ট বিউটিফুল, আর বেস্ট এর পজিটিভ গুড, কম্পারেটিভ বেটার। অ্যাক্টিভিটি 5B, fill in the blanks with the given adjectives in their proper degree. শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া রয়েছে তার সঠিক ডিগ্রি ব্যবহার করে। 1, no other mountain peak is so high as Everest. 2, Darjeeling is cooler than lava. 3, Rashmi is the tallest girl in the class. 4, very few Indian cities are as big as Kolkata. 5, the Rajdhani Express runs faster than most other Indian trains. Activity 6,
Fill in the blanks with appropriate models given in the list below. নিচের লিস্টে যে মডেল ভার্বগুলো দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে সঠিক ভার্ব বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। A. We must help the poor and the needy. B. May God bless you. C. You should hurry up or you will be late. D. Can there be life on Mars? E. I will be 13 next month. Activity 7. The words in the brackets are homophones. Choose the correct option and fill in the blanks. নিচে যে শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে ব্র্যাকেটে সেগুলো হোমোফোনস। হোমোফোনস কাদের বলে? সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, মানে একই রকম উচ্চারণ হবে কিন্তু তাদের মিনিং আর মানে মানেটা আর বানানটা আলাদা হবে। সেখান থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে আমাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। A. There are 2 coconut trees in their garden. বানানগুলো খেয়াল করুন। প্রথম দেয়া THERE, দেয়ার মানে সেখানে, আর THEIR দেয়ার মানে তাদের। B. Last Sunday I met Munni at the bus stop. She is my close mate. প্রথম মেট MET, মেট মানে সাক্ষাৎ করা, আর MATE মেট মানে সঙ্গী বা সাথী। C. I wonder why you often wander about in the woods. প্রথম ওয়ান্ডার WONDER, ওয়ান্ডারের মিনিং হলো বিস্মিত হওয়া, আর তারপরে WANDER, ওয়ান্ডারের মানে হলো ঘুরে বেড়ানো। D. My mother is too weak to walk. TW2 বলতে খুব, ভীষণ, আর TO এখানে ইনফিনিটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বা আমরা টু এর মিনিং তে অর্থে ব্যবহার করি। E. The little maid has made his bouquet. প্রথম মেড, মেড মানে বাচ্চা মেয়ে, আর তারপরের মেড MAD, মেড মানে বানিয়েছিল। Activity 8. Solve the crossword puzzle with the help of the given clues. নিচে যে ক্লুজ দেওয়া রয়েছে সেগুলোর সাহায্যে পাজলটাকে সলভ করো। প্রথমে পাশাপাশি কি আছে দেখি। 1. Hobby of collecting postage stamps. স্ট্যাম্প কালেক্ট করার হবি, তাকে ফিলাটেলি বলা হয়। 2. Study of stars and planets. গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে পড়াশোনা, তাকে কি বলে? অ্যাস্ট্রোনমি। 3. ওপর নিচে। ওপর নিচে এবার দুটো ঘর ফাঁকা রয়েছে, সেখানে আমাদের লিখতে হবে হাউস where books are kept and read. যেখানে বই রাখা হয় এবং পড়া হয় তাকে কি বলে? লাইব্রেরি। 4. A person who makes pots. পটস তৈরি করে তাদেরকে কি বলা হয়? পটার। Activity 9A. Match the word in column A with their synonyms in column B. কলাম এতে যে শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে তাদের সিনোনিম কলাম বি তে আছে, সেগুলোকে ম্যাচ করতে হবে। ক্যাসেল, ক্যাসেল মানে দুর্গ, ফোর্ট মানেও দুর্গ। রাস্টিক মানে গ্রাম্য, রুরাল মানেও গ্রাম্য। স্যাভেজ মানে বন্য, ওয়াইল্ড মানেও বন্য। ব্লসমস মানে ফুল, ফ্লাওয়ার মানেও ফুল। ওয়ারি মানে ক্লান্ত, টায়ার্ড মানেও ক্লান্ত। Activity 9B. Make sentences with the words given in column A of activity 9A. Activity 9A এর কলাম A তে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে একটা করে সেন্টেন্স তৈরি করো। ক্যাসেল, Belle entered into the beautiful castle of the beast. Rustic, she has a rustic appearance. Savage, a savage wolf attacked them. Blossoms, cherry blossoms look beautiful. Weary, we all became weary as the task finished in the middle of the night. Activity 9C. Add prefix or suffix to the following words to form opposites. যে শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে তার সঙ্গে প্রিফিক্স অথবা সাফিক্স যোগ করে বিপরীত শব্দ তৈরি করো। সিকিওর, ইনসিকিওর। পেশেন্ট, ইমপেশেন্ট। হোপ, হোপলেস। অ্যাপিয়ার, ডিসঅ্যাপিয়ার। বাউন্ড, বাউন্ডলেস। Activity 10. Write a paragraph in about 70 words on the famous Bengali writer বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়. একটা প্যারাগ্রাফ লেখো 70টা শব্দে বিখ্যাত বাঙালি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে। ইউজ দ্য ফলোইং হিন্টস. নিচের হিন্টগুলো ব্যবহার করো। বইতে অনেক হিন্ট দেওয়া আছে। যে কোনো প্যারাগ্রাফ লিখলে তার একটা টাইটেল দিতে হয়, এখানে যেমন দেওয়া হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আমরা প্যারাগ্রাফটা পড়ি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াজ এ রিনাউন্ড বেঙ্গলি রাইটার. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি লেখক বা সাহিত্যিক। রিনাউন্ড মানে বিখ্যাত। হি রোট নোভেলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শর্ট স্টোরিজ. তিনি নভেলস লিখেছেন বা উপন্যাস লিখেছেন, তার সাথে সাথে ছোট গল্পও লিখেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াজ বর্ন অন 12 সেপ্টেম্বর ইন 1894.
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1894 সালের 12ই সেপ্টেম্বর। His father's name was মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় and his mother's name was মৃণালিনী দেবী। তার বাবার নাম ছিল মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার মা ছিলেন মৃণালিনী দেবী। He started his early education at বনগাঁও হাই স্কুল। তিনি তার ছোটবেলার পড়াশোনা শুরু করেছিলেন বনগাঁ হাই স্কুলে। He completed his intermediate and graduation from Ripon College, which is now known as সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। তিনি ইন্টারমিডিয়েট এবং গ্রাজুয়েশন শেষ করেছিলেন রিপন কলেজ থেকে, যেটা এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে পরিচিত। He started his professional life as a headmaster at জঙ্গিপাড়া হাই স্কুল and later at হরিনবী অ্যাংলো সংস্কৃত ইনস্টিটিউশন। তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন হেডমাস্টার হিসেবে জঙ্গিপাড়া হাই স্কুলে এবং পরবর্তীকালে হরিনবী অ্যাংলো সংস্কৃত ইনস্টিটিউশনে। He wrote many novels as and some of them are পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, দেবযান, চাঁদের পাহাড় এটসেট্রা। তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, দেবযান, চাঁদের পাহাড় ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় died on 1st September 1950। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় 1950 সালের 1 সেপ্টেম্বর। আশা করি অ্যাক্টিভিটির উত্তরগুলো তোমাদের কাছে হেল্পফুল হবে। ডেসক্রিপশন বক্সে ক্লাস 8 রিলেটেড অন্যান্য চ্যাপ্টারের লিংক তোমরা পেয়ে যাবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।